ब्रह्म महिमा अलेख शरणं ब्रह्म महिमा अलेख शरणं ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची। 2026 मसीहा अगस्ट मासरे 12 गोटी राशिर मासिक राशिफल। आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसीचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। आपण मानकु एठी जणाई दिया जाउछि कि जेउ मानकर विवाह विलंब हेउछि, अनेक वर्ष होइगलानी विवाह बारंबार भांगी जाउछि किंबा विवाह प्रस्ताव आसु नाही, ताहा सकाशे आपण आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान निजर नाम सहित तले दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु, जहा द्वारा कि आम्बे ताहा गणना करी आपण को ताहार प्रतिकार जणाई देबु। आसतु एबे जानिबा 2026 अगस्ट मासरे मिथुन राशिर मासिक राशिफल। नमस्कार बंधुगण, जदि आपण मिथुन राशिर जन्म होइचंती तेबे अगस्ट मास आपणक जीवन रे केउ परिवर्तन आनिबो? एही मासरे चाकरी रे उन्नति हेबो कि व्यवसाय रे लाभ मिलिबो कि नाही? परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य, धन, भाग्य एवं कर्म क्षेत्र किपरि रहिबो? आज आमे अगस्ट मासर संपूर्ण राशिफल को विस्तृत भाव रे जानिबा। एही मासरे ग्रह मानक स्थिति मिथुन राशि पई मिश्रित हेले मध्य उन्नतिर अनेक सुजोग सृष्टि करुछि। द्वितीय स्थान रे रवि एवं बृहस्पति आर्थिक स्थिति को मजबूत करिवार संकेत देउछंती। 17 अगस्ट परे रवि तृतीय स्थान को प्रवेश करिवारु साहस, पराक्रम और भाग्य रे उल्लेखनीय वृद्धि हेबो। दशम रे शनि कर्म क्षेत्र रे परिश्रमर उचित फल देबे एवं नवम राहु अप्रत्याशित सुजोग आनी पारंती। अन्य पटे जन्म राशि रे मंगल और बुध थिबारु मासर आरंभ रे अधिक उत्साह और तड़बड़ी निष्पत्ति एवं मानसिक अस्थिरता देखा देई पारे। सेतिपई प्रत्येक कार्य करिबा पूर्वरु भाबी चिंती पदक्षेप नेबा आवश्यक। मासर सामग्रिक फल। अगस्ट मास आपणक पई परिश्रम सहित सफलतार मास। आपण जेउ काम को दीर्घ दिन धरी अपेक्षा करुथिले सेथिरे धीरे धीरे सफलता मिलिबो। नूतन परिचय, नूतन योजना एवं नूतन सुजोग आपणक भविष्यत को मजबूत करिबो। एही मासरे आपणक कथावार्ता और बुद्धिमत्ता अनेक क्षेत्र रे सफलता आनिबो, किंतु राग और अधैर्य को नियंत्रण करिबा आवश्यक, नचेत छोट कथा बड़ समस्या रे परिणत होई पारे। चाकरी और कर्म क्षेत्र। चाकरी करुथिबा व्यक्ति पई एही मास उन्नतिर संकेत देउची। दशम शनि आपणक परिश्रम को अणदेखा करिवे नाही। दीर्घ दिन धरी करिथिबा परिश्रमर फल एही मासरे देखिबा को मिली पारे। उपरिस्थ अधिकारी मानकर विश्वास बढ़िबो एवं गुरुत्वपूर्ण दायित्व मध्य मिली पारे। अगस्ट मासर 17 तारिख परे समय आहुरी शक्तिशाली हेबो। नूतन चाकरी खोजुथिबा व्यक्ति, साक्षात्कार देउथिबा प्रार्थी एवं सरकारी चाकरी पई प्रस्तुति करुथिबा युवक युवतींक पई भल सुजोग मिली पारे। तेबे मासर प्रथम सप्ताह रे काहा सह अनावश्यक वितर्क रे जड़ित रुहंतु नाही। ऑफिस रे सहकर्मी सह संपर्क भल रखंतु। निज काम को नहीं जेते अधिक एकाग्र रहिबे
ସେତେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଧନ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଓ ନବମ ରାହୁ ନୂତନ ଆୟର ପଥ ଖୋଲି ଦେଇପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଅନ୍ୟ ସହର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରେ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଭଲ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ଆସିପାରେ। ନୂତନ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ତଥାପି ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଭାବାବେଗରେ ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁଦିନ ଧରି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ ପରେ ରବି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାରୁ ସାହସ, ନେତୃତ୍ୱ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ କାମକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସେହି କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବଜାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା, ଔଷଧ, ଯୋଗାଯୋଗ, ପ୍ରକାଶନ, ଗଣମାଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ଲେଖାଲେଖି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଉପସ୍ଥିତି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ନିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ପରିବାରର କାହାରି ସହଯୋଗରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ତଥାପି ଜନ୍ମ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଭାବାବେଗରେ କିଣାକିଣି କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ବଡ଼ ଅଙ୍କର ଋଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିପାରେ। କେତେକ କାମରେ ଆପଣ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି, ସମାଜସେବା, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଜନସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏହି ସମୟ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିବ। ଏହି ମାସରେ ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଡ଼ବଡ଼ି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଜୀବନ ଓ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ସଫଳତାର ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିପାରେ। ପରିବାର ଓ ଘରୋଇ ଜୀବନ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାଙ୍କ ସକାଶେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଘରେ ସୁଖ, ଆରାମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପରିବାର ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଘରର କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୂଜାପାଠ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯୋଗ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଜନ୍ମରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିଛି ଉଗ୍ର ରହିପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗିଯିବା କିମ୍ବା ନିଜ କଥାକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନମ୍ରତା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ ପରେ ରବି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେବ।
ପରିବାରର କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିପାରେ। ଘରର ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବ। ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହିତ ଜୀବନ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ସାଧାରଣ ଭଲ ରହିବ। ଚତୁର୍ଥ ଶୁକ୍ର ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ନେହ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମନର କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ମାସରେ ସେହି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଜନ୍ମ ମଙ୍ଗଳ କାରଣରୁ ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେବ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଘରୋଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଦୁହେଁ ମିଶି ସମ୍ଭାଳିବେ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ କୌଣସି ଛୋଟ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ସନ୍ତାନ ଓ ଶିକ୍ଷା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦେବ। ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖ ପରେ ବୁଧ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାରୁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷମତା ଓ ଶିଖିବାର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା, ସାକ୍ଷାତକାର କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଲୋକ ଭଲ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ପଢ଼ା, କ୍ରୀଡ଼ା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି ଆପଣ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସରେ କିଛି ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ଜନ୍ମ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ରକ୍ତଚାପ, ଶରୀରରେ ଉତ୍ତାପ, ଛୋଟ ଆଘାତ କିମ୍ବା ଅଧିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାହାରର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚାପକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଯାତ୍ରା। ଏହି ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାରଣରୁ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ନବମ ରାହୁ ଯୋଗୁଁ ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ବାହାର ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିଜର ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଓ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଶୁଭ ଦିଗ। ଧନ ଓ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ, ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା, ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଅଟକିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସତର୍କତା। କ୍ରୋଧ ଓ ଅହଙ୍କାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ। ଶରୀରର ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ମାସର ସାରାଂଶ। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଜାତକ ଜାତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 2026 ମାସଟି ପରିଶ୍ରମ, ସାହସ ଓ ସଫଳତାର ମାସ ହୋଇପାରେ। ମାସର ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ। ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।